In Linux, it contains 3 units: unit first, unit second, and unit third. In unit first, it contains 3 chapters, that is introduction to Linux, then installation of a Linux operating system, and Linux structure. In unit second, it contains graphical desktop, command line, Linux documentation, and file operations. And unit third, it includes security, networking, and basic shell scripting. And in practical list, you are going to study this particular practicals, which is easy. Okay, so it contains 12 practicals. Okay, so these 12 practicals are going to include under Linux subject. So first of all, we just overlook the syllabus of Linux. So Linux is one of the operating system and which is widely used. So there are different concepts related to the Linux. So in Linux, which is most important, which is commands. याच्यामध्ये commands use केल्या जातात and it is more secure. So that's why it is a more used in companies. So आता तुम्ही जर कंपनीमध्ये जॉब करायला गेला तर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मध्ये सुद्धा खूप जॉब्स अवेलेबल आहेत. ओके, तर त्याच्यासाठी तुम्हाला हे बेसिक कन्सेप्ट आहेत तर त्या तुम्हाला याच्यामध्ये शिकायला मिळतील. सपोज यू आर इंटरेस्टेड टू डू दी जॉब इन लिनक्स, देन देर आर different posts are available in the companies, so you can take its benefits. Okay, so in introduction, there are history of the Linux, then terminologies, distributions. Distribution means versions. You have the mobile phones and it contains different versions. Okay, and like that it contains the distribution. Linux operating system have a distributions. Then installation, that means how to install the Linux operating system. Just you install any of the application on your mobile phone, or install any software on your computer or laptop. Just like this, it also have these steps for the installation. Then Linux structure, that means how the Linux looks like. So this is the particular options and the points that are included under Linux structure. Okay, so the another one is graphical desktop, that means which functions are available in Linux operating system that are included under graphical desktop. And command line. Command line means which okay, if you use the computer, then it contains 2 types of options, that is graphical and command line. Okay, graphical means it shows just like that you have seen on the screen. म्हणजे आपण माउसचा यूज करू शकतो, आपल्याला हवं ते आपण क्लिक करू शकतो, ओपन करू शकतो. ओके, तर या टाइप मध्ये आपण हे काय करू शकतो, यूज करू शकतो. पण कमांड लाईन मध्ये काय आहे, तर तुम्हाला सपोज आता एखादं पर्टिक्युलर ऑप्शन यूज करायचं असेल किंवा याच्यामध्ये तुम्हाला ओपन करायचं असेल, तर तुम्हाला सपोज मला सीएमडी ओपन करायचंय, तर मला इथे सीएमडी म्हणजे या टाइप मध्ये कमांड टाइप कराव्या लागतात आणि ते ओपन करावं लागतं, तर ते काय असतं तर कमांड लाईन. सो Linux provides both of the presentations, that is graphical desktop and command line, so that are comes under this section. Then file operations, that means file operation, just like this. File means suppose this is the folder, okay, and under it contains different files. Okay, so how that files are managed in Linux operating system, which is included in the file operation chapter. And the next unit third, which is related to the security, then networking and basic shell scripting. Shell scripting includes the programs, okay, that is shell scripting programs, just like you study the programs in C language, which is the another subject in your semester second. Okay, जसे तुम्ही प्रोग्राम्स एक्झिक्यूट करता तर त्याच टाइप मध्ये आपल्याला प्रोग्राम याच्यामध्ये एक्झिक्यूट करायचे आहेत आणि त्याच्यामध्ये डिफरंट कमांड्स अवेलेबल आहेत. Okay, so this is the basic syllabus and basic overview of these 3 units. Okay, so before we start our Linux operating system syllabus, I'm going to introduce you some of the concepts.
So first of all, what is mean by operating system? Okay, if anyone have to know about what is operating system. Okay, so when you have to switch off the computer or switch off the mobile phones, then it is only the hardware part. Okay, but when you can start the computer or start the mobile phone, then the operating system is going to work. म्हणजे तुमचा कम्प्युटर कशामुळे चालतो, तर ऑपरेटिंग सिस्टीम मुळे चालतो. किंवा तुमचा मोबाईल कशामुळे चालतो, तर ऑपरेटिंग सिस्टीम मुळे चालतो. म्हणजे तुम्हाला जे काही स्क्रीनवरती दिसतं किंवा तुम्ही जे काही ऍप्लिकेशन्स यूज करता, सॉफ्टवेअर्स यूज करता, मग ते तुम्हाला सॉफ्टवेअर यूज करण्यासाठी किंवा त्या कम्प्युटरचा यूज करण्यासाठी तुम्हाला कोण देत असतं, तर ऑपरेटिंग सिस्टीम तुम्हाला हे प्रोव्हाइड करत असते. ओके, म्हणजे हे जे काही आहेत, म्हणजे सपोज तुम्ही मोबाईल फोनवरती डिफरंट ऍप्लिकेशन्स यूज करत असाल, तर ते एक सॉफ्टवेअर्स आहेत. पण ते सॉफ्टवेअर्स तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी किंवा तुम्हाला ते यूज करायला देण्यासाठी कोण वर्क करत असतं, तर ही ऑपरेटिंग सिस्टीम वर्क करत असते. ओके, सो in technical language, operating system is the interface between the user and the computer. Okay, हा एक इंटरफेस आहे युजर अँड कम्प्युटर मधला. जस्ट सी द डेफिनेशन. Operating system is the interface between user and computer. ओके, म्हणजे कम्प्युटर तुमच्या समोर आहे. ओके, कम्प्युटर इज इन फ्रंट ऑफ यू, बट इट इज शटडाऊन. ओके, जेव्हा तुमचा कम्प्युटर शटडाऊन असेल तेव्हा तुम्हाला त्याचा काहीच यूज होणार नाही, कारण तो कम्प्युटर काय असणार आहे, शटडाऊन असणार आहे. पण जेव्हा कम्प्युटर चालू होईल आणि जर तुम्ही कम्प्युटर ऑन केलात किंवा त्याच्यामध्ये कम्प्युटर तुम्ही स्विच ऑन केला, तर त्याच्यामध्ये कम्प्युटर, जर तुमच्या कम्प्युटरमध्ये ऑपरेटिंग सिस्टीम नसेल तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला काहीही दिसणार नाही. ओके, म्हणजे तुम्ही जर सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल केलेले असतील किंवा ऍप्लिकेशन इन्स्टॉल केलेले असतील तर त्याच्यामध्ये काहीही दिसणार नाही. जोपर्यंत कम्प्युटरमध्ये ऑपरेटिंग सिस्टीम इन्स्टॉल होत नाही तोपर्यंत कम्प्युटर वर्क करत नाही. ओके, कम्प्युटर इन्क्लूड्स डिफरंट टाइप्स ऑफ हार्डवेअर्स and that hardwares are working when operating system is installed in the computer. Okay, so operating system is the interface between user and computer. Okay, आता for example मी काय केलं याच्यामध्ये, suppose there is an application which is a word file. Okay, I'm opening here word file. Okay, so this is one of the application or the Microsoft Office which is a software in दिस सिस्टीम. ओके, आता हे मी ओपन कसं करू शकते, तर कारण ह्याच्यामध्ये ऑपरेटिंग सिस्टीम ऑलरेडी इन्स्टॉल आहे. जर ह्याच्यामध्ये ऑपरेटिंग सिस्टीम इन्स्टॉल असती तर याच्यामध्ये मी काहीही यूज करू शकले नसते. म्हणजे याच्यामध्ये मी जे काही वर्किंग करते हे काहीही करू शकले नसते किंवा एखादं जे काही ऍप्लिकेशन आहे ते यूज करू शकले नसते किंवा कम्प्युटरच मी यूज करू शकणार नाही, कारण याच्यामध्ये ऑपरेटिंग सिस्टीम नाहीये. ओके, तर आता तुम्ही जेव्हा कॉलेजला याल तेव्हा आपण हे दाखवू की त्याच्यामध्ये विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टीम कसं असतं. म्हणजे जस्ट त्या तुमच्या कम्प्युटरमध्ये काहीही दिसत नाही, कारण त्याच्यामध्ये ऑपरेटिंग सिस्टीम नसणार आहे. आणि तुम्हाला जे काही दिसतं ते ऑपरेटिंग सिस्टीम मुळे दिसत असतं. तर ती ऑपरेटिंग सिस्टीम कशी इन्स्टॉल करायची किंवा ते आपल्याला कशा त्याच्यामध्ये यूज करून घ्यायचं आहे, तर ते आपल्याला याच्यामध्ये शिकायचं आहे. तर तुमचा जो काही इन्स्टॉलेशनचा पार्ट आहे तर त्याच्यामध्ये ऑपरेटिंग सिस्टीम कशी इन्स्टॉल करायची हे तुम्हाला याच्यामध्ये समजेल. ओके, तर आता आपण कम्प्युटरमध्ये जे तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसते ती ऑपरेटिंग सिस्टीम कोणती आहे, तर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे. ओके, सो वी आर गोइंग टू यूज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीम नाउ, and in practically I'm going to show you how the Linux operating looks like and how to use that Linux operating system. Okay, so this is the basic definition of a operating system. Operating system is the interface between user and computer. Okay, after that समजलेली आहे ऑपरेटिंग सिस्टीमची डेफिनेशन काय आहे. ओके, मग त्याच्यामध्ये ऑपरेटिंग सिस्टीम कोणतीही असू दे, मग लिनक्स असू दे किंवा त्याच्यामध्ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीम असू दे. ओके, पण ऑपरेटिंग सिस्टीमची डेफिनेशन सेम आहे. ऑपरेटिंग सिस्टीम इज द इंटरफेस बिटवीन युजर अँड कम्प्युटर. ओके, अँड द ऑपरेटिंग सिस्टीम गिव्स द युजर
ऍक्सेस टू दी कम्प्युटर. कम्प्युटरमध्ये ऍक्सेस देण्यासाठी म्हणजे युजरना कम्प्युटरमध्ये ऍक्सेस देण्यासाठी ही ऑपरेटिंग सिस्टीम एक्झिक्यूट होत असते. ओके, समजली डेफिनेशन काय आहे बेसिक. ओके, चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय द्या. ओके, जर एखादी कन्सेप्ट समजली नसेल तर त्याच्यामध्ये चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय देऊ शकता तुम्ही. ओके, सो द कम्प्युटर कंटेन्स मेन टू पार्ट्स. ओके, कम्प्युटर मध्ये दोन मेन पार्ट्स असतात. ओके, सो फर्स्ट वन इज हार्डवेअर and another one is software. Okay, so what is the difference between hardware and software? Okay, any one of you says about what is hardware and what is software. Hardware म्हणजे काय आणि software म्हणजे काय? Say when any one of you, what is hardware and software? Okay, so these are the basic terms. Okay, so what is hardware and what is software? Okay, first of all, say what are the parts that are attached to the computer. Okay, say which parts are connected with the, see this image here, all of these are the computer hardwares. Okay, suppose this is the laptop, computer, CPU, keyboard, mouse, pen drive, then a motherboard, okay, DVD player, then a printer, scanner. Okay, so all of these are the computer hardwares. Okay, समजलं computer hardware means what? Computer hardware means the particular parts that we can see from our eyes. म्हणजे आपण डोळ्याने बघू शकतो कम्प्युटरचे जे काही पार्ट्स आहेत ते, तर ते आपल्या डोळ्यांना दिसणारे कम्प्युटरचे जे काही पार्ट्स आहेत तर ते हार्डवेअर्स असतात. ओके, सो दॅट पार्ट्स आर कनेक्टेड विथ दी कम्प्युटर. ओके, सपोज प्रिंटर असेल, स्कॅनर असेल, देन another one is CPU, then suppose a web camera we can attach to the computer, then it is the computer hardware. Then keyboard, mouse, monitor, that means computer screen is also a computer hardware. So these are the parts that are attached to the computer, and that devices only works when we can install the operating system into the computer. ओके, म्हणजे हे सॉफ्टवेअर सॉरी हे जे काही हार्डवेअर पार्ट्स आहेत किंवा हार्डवेअर डिव्हाइसेस आहेत हे कधी वर्क करू शकतात तर जेव्हा आपण कम्प्युटरमध्ये ऑपरेटिंग सिस्टीम इन्स्टॉल करू त्यावेळी. ओके, सो दिस इज दी हार्डवेअर अँड अनदर वन इज सॉफ्टवेअर. देन से व्हॉट इज सॉफ्टवेअर? What is software? Say what is software? Okay, so software is nothing but the application you are going to install into the computer. ओके, म्हणजे जेव्हा ऑपरेटिंग सिस्टीम असेल तुमच्या कम्प्युटर मध्ये तेव्हा त्याच्यामध्ये जे काही ऍप्लिकेशन आपण इन्स्टॉल करतो तर ते ऍप्लिकेशन्स म्हणजेच काय तर सॉफ्टवेअर्स. ओके, फॉर एक्झाम्पल सी हियर देर आर डिफरंट सॉफ्टवेअर्स आर ऑलरेडी इन्स्टॉल. आता याच्यामध्ये हे सगळे सॉफ्टवेअर्स आहेत. ओके, फॉर एक्झाम्पल मला काय यूज करायचं आहे तर आपण जे डेटाबेस मध्ये यूज केलेलं होतं ते वॅम सर्व्हर होता. तर वॅम सर्व्हर हे काय आहे तर एक सॉफ्टवेअर आहे. जसं तुम्ही तुमच्या मोबाईलमध्ये ऍप्लिकेशन्स डाउनलोड करता, ऍप्लिकेशन मीन्स नथिंग बट दी सॉफ्टवेअर्स. ओके, तर आता त्याच्यामध्ये कम्प्युटरमध्ये सुद्धा आपण सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करतो किंवा ऍप्लिकेशन इन्स्टॉल करतो तर ते कम्प्युटर लँग्वेज मध्ये त्यांना सॉफ्टवेअर असं कॉल केलं जातं. ओके, सो इन युअर मोबाईल फोन्स यू कॅन इन्स्टॉल डिफरंट ऍप्लिकेशन्स दॅट आर ऑल्सो दी सॉफ्टवेअर्स विच आर इन्स्टॉल्ड ऑन युअर कम्प्युटर. Okay, just like this the different softwares are installed on the computer. Okay, suppose we use here Google Chrome. Okay, Google Chrome browser use करतो
तर फर्स्ट ऑफ ऑल वी वॉन्ट टू इन्स्टॉल दॅट पर्टिक्युलर सॉफ्टवेअर फॉर दॅट पर्टिक्युलर ब्राउझर. आता गुगल क्रोम इथे मी यूज करते, तर गुगल क्रोम मला कम्प्युटरमध्ये यूज करण्यासाठी त्याचं पर्टिक्युलर सॉफ्टवेअर आहे ब्राउझरचं, तर ते सॉफ्टवेअर मला काय करावं लागेल, इन्स्टॉल करावं लागेल. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सी हिअर झूम. ओके, आता आपण झूम मीटिंग यूज करतो, पण मला ते यूज करण्यासाठी काय करावं लागलं, तर फर्स्ट ऑफ ऑल आय एम डाउनलोड इट ओव्हर दी फ्रॉम दी इंटरनेट. ओके, मी फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेट वरून डाउनलोड केलं आणि या कम्प्युटरमध्ये मी जो काही कम्प्युटर यूज करत आहे तर त्या कम्प्युटरमध्ये ते काय केलं, मी इन्स्टॉल केलं. सो झूम इज ऑल्सो दी वन ऑफ दी सॉफ्टवेअर. ओके, याच्यामध्ये हे सुद्धा एक सॉफ्टवेअर आहे. आता तुम्हाला जे काही स्क्रीनवरती दिसत आहेत तर त्याच्यामध्ये फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी ऑफ देम आर दी सॉफ्टवेअर्स. याच्यामध्ये हे सॉफ्टवेअर्स आहेत की जे आपण यूज करतो आणि जे जोपर्यंत कम्प्युटरमध्ये ऑपरेटिंग सिस्टीम असणार नाही किंवा जोपर्यंत कम्प्युटरमध्ये ऑपरेटिंग सिस्टीम असेल तेव्हाच हे सॉफ्टवेअर्स काय होणार आहेत, वर्क होणार आहेत. ओके, सो याचा सांगायचा मीनिंग काय आहे, तर विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टीम इन अ कम्प्युटर हार्डवेअर अँड सॉफ्टवेअर्स आर नॉट वर्किंग. म्हणजे जोपर्यंत कम्प्युटरमध्ये ऑपरेटिंग सिस्टीम असणार नाही तोपर्यंत हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर वर्क करणार नाहीत. सो इट इज कंपल्सरी टू इन्स्टॉल दी ऑपरेटिंग सिस्टीम फॉर यूज ऑफ दी कम्प्युटर. कम्प्युटरचा यूज करायचा असेल तर कम्प्युटर मध्ये ऑपरेटिंग सिस्टीम असणं गरजेचं आहे. सो दिस इज दी बेसिक कन्सेप्ट विच इज रिलेटेड टू ऑपरेटिंग सिस्टीम. ओके, सो समजलेलं आहे का मी जे काही सांगितलं ते? हार्डवेअर पार्ट्स अँड सॉफ्टवेअर्स. हार्डवेअर computer parts are also called as devices. Okay, so hardware and software devices are working when operating system is installed in the computer. Okay, ते फक्त एक हार्डवेअर पार्ट असतो कम्प्युटर म्हणजे. ओके, म्हणजे मॉनिटर असेल, सीपीयू असेल, कीबोर्ड असेल, माउस असेल. ओके, सो ओनली दॅट हार्डवेअर पार्ट्स आर collected there, and when you can install the operating system in your new computer, then that computer is going to work. आणि जेव्हा तुम्ही कम्प्युटर मध्ये ऑपरेटिंग सिस्टीम इन्स्टॉल कराल तेव्हा तो कम्प्युटर काय होतो, यूज करण्यासाठी रेडी होतो. ओके, मग त्याच्यामध्ये जे काही तुम्ही हार्डवेअर डिव्हाइसेस कनेक्ट कराल ते वर्किंग होतील, ऍज वेल ऍज त्याच्यामध्ये जे काही तुम्ही सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल कराल ते तुम्ही यूज करू शकता. सो ऑपरेटिंग सिस्टीम इज नथिंग बट दी इंटरफेस बिटवीन युजर अँड कम्प्युटर, किंवा इंटरमिडिएटर असं कॉल केलं तरी चालेल. ओके, सो या टर्म समजलेल्या आहेत का सर्वांना? Yes, ma'am. Yes. Okay, so the next one is there are different types of versions related to the operating system. Operating system मध्ये सुद्धा different versions आहेत. जसं तुम्ही तुमच्या मोबाईल मध्ये अँड्रॉइडचे म्हणजे जे काही तुमचे त्याचे जे काही लेवल्स असतील, सपोज देयर आर डिफरंट versions are available for the Android, just like there are different versions are available for Windows operating system. Okay, Windows operating system तुमच्या कम्प्युटर मध्ये यूज करायची असेल, मोबाईल फोन मध्ये सुद्धा विंडोज यूज केलं जातं. ओके, विंडोज फोन्स आर ऑल्सो अवेलेबल, mobile phones. So in a computer system you can use Windows operating system or Linux operating system. Okay, so Windows operating system is paid. म्हणजे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीम तुम्हाला कम्प्युटर मध्ये इन्स्टॉल करण्यासाठी घ्यायची असेल तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला पैसे पेड करावे लागतात किंवा मनी पेड करावे लागतात. म्हणजे तुम्हाला पैसे देऊन त्याची लायसन कॉपी घ्यावी लागते विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीमची. ओके, पण जर तुम्हाला लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम यूज करायचं असेल तर लिनक्स तुम्हाला फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल आहे. सो यू कॅन जस्ट गो टू द इंटरनेट and search for the Linux operating system and download it and install it. Okay, म्हणजे याच्यासाठी it is open source and freely available. फ्रीली अवेलेबल आहे, त्यामुळे तुम्ही डिरेक्टली ती ऑपरेटिंग सिस्टीम यूज करू शकता. त्याच्यामध्ये तुम्हाला पे करावं लागत नाही. सो दिस इज द डिफरन्स बिटवीन विंडोज अँड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम. देन अनदर वन इज in Windows operating system different versions are available. Okay, Windows operating system मध्ये different versions आहेत.
ओके, तुम्ही लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम ऐकली असेल किंवा नसेल मला माहिती नाहीये, पण याच्यामध्ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे, तर त्याच्यामध्ये डिफरंट व्हर्जन्स आहेत. सो देर आर विंडोज एक्सपी, विंडोज 10, विंडोज 7, विंडोज एक्स व्हिस्टा. ओके, हे डिफरंट व्हर्जन्स आहेत विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीमचे. ओके, तुम्ही तुमच्याकडे कम्प्युटर असेल किंवा लॅपटॉप असेल तर त्याच्यावरती तुम्ही कोणती ऑपरेटिंग सिस्टीम यूज करता ते तुम्ही स्टडी करा. लक्षात आलं, तुम्हाला त्याचा अजून काही यूज होऊ शकतो हे स्टडी करा. ओके, तर आता याच्यामध्ये मी जी काही यूज करते तर त्याच्यामध्ये विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे. मग अगोदरचे जे काही 2-4 वर्षांपूर्वी म्हणजे असं 1-2 वर्षांनी ऑपरेटिंग सिस्टीम एक्सटेंड होत जातात किंवा चेंजेस होत जातात. तर याच्यामध्ये मोस्ट ऑफ दी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीम्स आर विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 3, विंडोज 10. सो these are the Windows operating system versions. ओके, तर त्याच टाइप मध्ये लिनक्स मध्ये सुद्धा डिफरंट व्हर्जन्स आहेत. ओके, सो दॅट व्हर्जन्स आर कॉल्ड ॲज अ डिस्ट्रीब्युशन्स इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम. लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम्स मध्ये या व्हर्जन्सना डिस्ट्रीब्युशन असं कॉल केलं जातं. ओके, सो just here in Windows versions like Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 10. Okay, so these are the different Windows operating system versions. Okay, and in Linux operating system versions are called as distributions. Okay, so the versions of the Linux operating system, which is a Linux distribution, that are support for one of them is Red Hat Linux operating system. Okay, then another one is Ubuntu operating system. Then another one is Fedora Linux operating system. Then another one is OpenSUSE Linux operating system. Then another one is Red Hat, Ubuntu, Fedora, OpenSUSE. Then another different operating systems are available. Some of them are here: Red Hat Linux operating system, Ubuntu operating system, Fedora Linux operating system, OpenSUSE Linux operating system. So these are the distributions of Linux operating system, just like the versions in Windows operating सिस्टीम. ओके, तुम्हाला तुमच्या चॉईसने यूज करायचं आहे की तुम्हाला विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे पण त्याच्यामधलं कोणतं व्हर्जन तुम्हाला यूज करायचंय. इट डिपेंड्स अपॉन यू. ओके, same like this, Linux is an operating system, but it contains different distributions. So its choice is yours which distribution you are going to use. याच्यामधलं कोणतंही एक डिस्ट्रीब्युशन तुम्ही ऍज अन ऑपरेटिंग सिस्टीम म्हणून यूज करू शकता. लक्षात आलं, समजलेलं आहे का सर्वांना? Are you understand it? The concepts, that is what is operating system, what is hardware, what is software, and what are the versions which are comes under Windows and Linux.